미국 뉴욕의 맨하튼 상공. 뉴욕과 뉴저지를 가로지르는 허드슨 강변에는 매일 아침 저녁 이런 헬리콥터의 모습이 자주 목격되는데요. 이 통근용 헬리콥터의 이용객 대부분은 맨하튼에 본사를 둔 기업의 임직원들입니다. Most of our clients are Fortune 100 companies that operate throughout the United States and globally. We have everything from finance to fashion to drug companies. 지난 금융위기로 거의 이용객이 사라졌던 통근용 헬리콥터는 미국 경기 회복을 타고 서비스를 재개한 건데요. 하루 왕복 비용만 $200, 우리 돈으로 약 20만 원이 넘습니다. 웬만한 사람은 엄두도 못 낼 비싼 요금이지만 교통정체가 심한 뉴욕에서 인기를 끌고 있습니다. Corporate world enjoys the privilege of using heliports to access for business their needs and their meetings and communications throughout the world because they're going from heliport to airport. 미국 경제는 2013년 3분기 2.8% 성장하는 빠른 회복세를 보이고 있는데요. 이런 회복세는 주식시장에서 먼저 나타났습니다. 지난 3월 다우존스 지수가 사상 최고치를 경신한 이후 최근에는 16,000선을 돌파했는데요. 뱅크 오브 아메리카, JP모건, 모건스탠리 등 주요 은행들도 역대 최고 순이익을 기록하며 미국 경기 회복에 가세하고 있는데요. 이렇게 월가를 회복세로 이끈 원동력은 무엇이었을까요? 리먼 사태 이후 5년, 대대적인 체질 개선에 나선 월가를 다녀왔습니다. 상점과 오피스들이 밀집해 있는 뉴욕 맨해튼의 아침 풍경은 여느 도시와 마찬가지로 출근하는 사람들로 분주한 모습인데요. 올 들어 미국 증시가 화랑세를 보이면서 월가의 거리도 전성기에 버금가는 활기를 되찾고 있었습니다. 특히 뉴욕 증시가 개장하는 오전 9시 30분이 가까워지자 한결 더 붐비는 모습이었습니다. 월가의 금융맨들은 뉴욕 증시가 개장하기 전보다 훨씬 더 이른 시간부터 바쁜데요. 이곳 월스트리트에서 증권 거래를 전문으로 하는 이 회사도 사정은 다르지가 않습니다. 아침 식사를 거르는 것은 기본이고 실시간 경제 동향과 주식 종목을 살피느라 쉴 틈이 없습니다. So I get in at about 6:30 in the morning. Stock market opens at 9:30. I typically look at what's going on in Europe, what's going on in Asia. I look at all the economic data, which is very important, especially for the industrial group. 최근 들어 미국 증시에 많은 투자 자금이 몰려들면서 이들 금융맨들은 누구보다 달라진 월가의 분위기를 체감 중인데요. 특히 미국, 유럽 등 선진국 주식을 중심으로 고객들의 문의와 주문도 빠르게 늘고 있습니다. Really, customers are interested in any stock that can make them money, first of all. But in my names, the energy names, they're kind of broken down into either the service companies, people that kind of do the rigs and the drilling, and then the E&P companies, the exploration and production companies are probably the biggest ones. 미국 증시로 글로벌 투자 자금이 지속적으로 유입되는 것은 침체됐던 미국 금융시장과 경제에도 긍정적인 신호인데요. 미국 제조업을 비롯한 경제 지표가 살아나기 시작하면서 그동안 안전자산인 채권에 집중됐던 투자 자금도 점차 위험 자산인 주식으로 이동하는 현상이 나타나고 있습니다. People were trying to figure out what is leading energy higher, and obviously it's an infusion of money. And then we've talked to many customers that were putting money to work, and the question is that they'd be 70% in fixed income, 30% in equities, and they would tell us that the shift was kind of balancing out a little bit more. The more money was coming out of fixed income into equities. People say that the U.S. is in a manufacturing renaissance right now. A big multinational company like Caterpillar. Like, why would you put a plant in India? Why would you put a plant in
Asia, where the wage growth is 25% a year, when you can put your company in the U.S. and we don't have inflation, we have very low wage growth. The cost benefits is much better. So yeah, no, it's definitely. I think that's another reason why our space has been acting well. 최근 미국 기업들의 실적이 좋아지고 경기 회복세에 자신감이 더해지면서 글로벌 투자 자금은 미국 증시로 대거 유입되고 있는데요. 지난 10월까지 미국 주식형 펀드로 순유입된 자금은 2,770억 달러로 우리 돈 300조 원에 달합니다. 이런 수치는 지난 2000년 이후 무려 13년 만에 최대치입니다. As people get more relaxed about recovery, more of that money is likely to find its way into the stock market. You've seen until this year very small flows into the US equity market, despite a reasonable recovery in that market since the bottom in 2009. In particular, there's still a reasonable amount of cash, bank deposits, the things where people put their money when they wanted to keep it very safe. And some of that money, I think, is starting to flow back into the stock market, and that trend, if our forecasts are right, it will probably continue. 제조업의 부활을 발판으로 미국 경제는 다시 성장 동력을 찾고 있는데요. 이런 미국 경기 회복은 리먼 브라더스 사태로 생기를 잃은 미국 금융시장에 다시금 에너지를 불어넣고 있습니다. 미국 증시에 이어 미국 대형은행들을 중심으로 월가가 차츰 살아나고 있는데요. JP모건을 비롯해 시티은행, 골드만삭스 등 6개 투자은행들의 순이익이 리먼 사태가 터지기 직전의 월가 호황기 수준을 회복한 것이죠. 또한 이런 수익성 회복에 대한 기대감은 주가에 먼저 반영됐는데요. 모건 스탠리, 뱅크 오브 아메리카 등 미국 은행과 금융그룹들은 최근 1년 새 주가가 70%에서 많게는 90%까지 뛰는 등 전성기였던 2007년 상반기 수준까지 회복한 상태입니다. 글로벌 금융위기로 벼랑 끝까지 추락했던 월가가 불과 5년 만에 이렇게 옛 모습을 되찾을 수 있었던 비결은 과연 무엇이었을까요? 월가의 변화, 그 시작은 2008년 9월 15일 발생한 글로벌 금융위기와 관련이 있습니다. 리먼 브라더스 파산은 서브프라임 모기지 사태를 불러오며 대형 투자은행과 금융사, 증권회사가 줄도산하는 사태를 야기시켰는데요. 당시 미국에서 서브프라임 대출을 받은 사람만도 720만 명에 달했고 이들 대부분이 파산하거나 빈곤층으로 전락하는 엄청난 파장이 몰려왔습니다. 글로벌 금융위기가 터지자 미국 정부는 막대한 공적 자금을 투입해 위기에 처한 월가를 살리는 데 앞장섰는데요. 그러나 무분별한 투자로 금융위기를 부른 월가의 경영진들은 이런 와중에도 엄청난 연봉과 보너스를 챙기는 등 도덕적 해이를 드러내 미국 국민들로 하여금 거센 비난을 받게 됐습니다. 이로 인해 미국 내에선 금융위기의 주범인 월가를 규탄하는 월가 점령 시위까지 생겨났고 이 시위는 전 세계 80여 개국으로 확산되면서 반월가 여론이 강하게 형성됐습니다. 터진 이후 소위 약탈적 금융이라는 표현이 나오게 되었습니다. 상대적으로 정보 우위에 있는 많은 정보를 갖고 있는 금융기관 또는 금융기관의 그런 임직원들이 자기의 그러한 정보적 우위를 이용해서 정보가 없는, 특히 이제 주로 개인들이 되겠죠. 그들에게 금융 서비스를 제공하는 척하면서 사실은 자기의 수익만을 추구하는. 이런 월가의 도덕적 해이에 미국 정부와 의회도 대대적인 구조개혁의 칼을 뽑아들며 월가를 강하게 압박하는데요. 그 대표적인 것이 미국 연방준비제도의 전 의장인 폴 볼커가 제안한 이른바 볼커 룰입니다. 금융기관이 자기 자본을 이용해 파생상품 등 위험한 금융상품에 투자하는 것을 제한한 이 규제는 월가의 수익성을 악화시키는 결정적인 계기가 됐습니다. 이에 따라 미국 월가는 대규모 감원과 구조조정을 통해 새로운 비즈니스 모델을 찾기 시작했습니다. 월가의 구조조정 바람은 매서웠습니다. 2008년 금융위기 당시에만 월가에서 약 2만 8천 명이 정리해고됐고
임금은 최대 30%까지 삭감됐는데요. 또한 80여 개에 달하는 중소형 금융회사들이 문을 닫는 등 최악의 구조조정을 겪어야 했습니다. A lot of changes in the financial sector industry post the global financial crisis, but most of them have been driven by regulatory changes. Various regulators in their response to the global financial crisis have imposed various types of restrictions and new impositions, which have caused many banks and other financial services firms to rethink their model. In that rethinking, mostly some of the more risky activities have been curtailed, either because of the lack of capital, or it's because that is just not simply permitted. 미국 정부의 강력한 규제 조치와 비판적인 여론 속에 월가는 더 이상 이전의 높은 수익을 올렸던 파생 상품이나 트레이딩에 의존할 수 없게 됐고요. 이런 환경은 월가가 생존을 위한 새로운 수익처를 발굴하는 계기가 됐습니다. 월가는 여기서 그치지 않고 수익성 확보를 위해 불필요한 사업과 인력을 정리하는 등 구조조정의 칼날을 멈추지 않고 있습니다. Regulation is going to be more vigorous and complete than it was before the crisis. And in response to that, banks are going to have to shift their business models. 월가의 구조조정은 자본력을 가진 몇몇 대형은행들이 시장을 독점하는 경쟁 결과를 낳았습니다. 그중 가장 중요한 변화는 리먼 브러더스와 같은 대형 투자은행들이 시장에서 자치를 감춘 건데요. 부동산 대출 채권을 담보로 한 파생 상품들이 부실화되면서 많은 자금을 투자했던 투자은행들이 직격탄을 맞은 것입니다. 이에 상대적으로 자본력이 있고 건실한 상업은행들이 부실한 투자은행들을 대거 사들인 겁니다. 실제 리먼 브러더스가 파산한 이후 JP모건 체이스는 베어 스턴스를, 뱅크 오브 아메리카는 메릴 린치, 웰스파고는 와코비아 은행을 사들이는 등 대형 금융기관 간에 살아남기 위한 처절한 약육강식이 대거 전개된 바 있습니다. 또한 세계 금융시장도 금융위기로 새롭게 재편됐는데요. 금융위기 직후인 2009년에는 중국 공상은행, 건설은행 등 중국계 은행들에게 세계은행 순위 1, 2, 3위를 내주며 약세를 면치 못했던 미국 은행들은 최근 들어 JP모건 체이스, BOA, 시티그룹 등이 약진하면서 세계 25위권 은행 중 미국 은행이 6개로 가장 많은 수를 차지하게 됐습니다. 그 금융위기를 진정하는 과정에서 보면 이제 미국에서 굉장히 공격적인 정책들을 많이 이제 폈고, 이제 통화 정책이 굉장히 공격적이었고, 그리고 거기에 맞춰서 그 투자은행들도 굉장히 빠르게 구조조정을 이제 시작을 했거든요. 그래서 이제 유럽계나 이제 일본계 같은 경우에는 상대적인 충격은 작았지만 그렇기 때문에 이제 빠른 구조조정을 하지 않았고, 반면에 많이 어려웠기 때문에 미국계 IB들은 굉장히 구조조정을 빨리 했고, 그러다 보니까 이제 어려웠던 그 찌꺼기, 이제 투자은행 밸런스 시트에 있던 찌꺼기들을 빨리 이제 청소를 하고 빨리 도약할 수 있는 그러한 터전을 마련한 게 아닌가. 미국 은행들이 이처럼 심각한 후유증을 이겨내고 금융위기 이전 수준으로 순이익을 회복할 수 있었던 것은 구조조정의 노력과 함께 수익성 회복을 위해 투자은행 업무와 자산관리 같은 새로운 수익원을 찾는 노력을 기울였기 때문입니다. 특히 몸집을 불린 상업은행들이 점차 투자은행 업무를 강화한 것이 눈에 띕니다. 미국의 대표은행인 JP모건은 2008년 38%에 머물던 투자은행 업무를 점차 확대해 2010년에는 50% 가까이 확대했고요. 뱅크 오브 아메리카도 2008년에는 5%까지 축소했던 투자은행 업무를 2009년에는 31%, 2010년에는 46%까지 늘렸습니다. 투자은행의 맏형격인 골드만삭스는 금융위기 당시에도 23억 달러라는 순이익을 달성했고요. 2009년에는 134억 달러의 순이익을 내 세계를 놀라게 했는데요. 이렇게 금융위기의 홍역을 치르고도 미국 은행이 다시금 투자은행 업무에 관심을 가진 이유는 과연 무엇일까요? 금융위기 같은 경우에는
이제 부실한 기업들이 많이 늘어나게 되고 그러면 또 부실한 자산들이 굉장히 많이 늘어납니다. 그러면 이제 부실 자산, 부실 기업을 처리하는 주요 수단들이 보면 이제 투자은행들이 많이 담당을 합니다. 예를 들어서 유동화 증권을 발행을 한다든지 또는 M&A를 갖다 중간에 이제 많이 중개를 해준다든지 이제 그런 업무들이 있고 그 다음에 금융위기 같이 이제 시장이 경색되어 있을 때는 이제 만기가 짧은 자금들의 그 효율적인 흐름이 굉장히 필요합니다. 그 만기가 짧은 자금들의 효율적인 그 운용을 위해서는 투자은행들이 중간에 매개가 되어가지고 움직이는 것들이 굉장히 많이 있거든요. 그러다 보니까 이제 금융위기라고 해서 이제 투자은행이 이제 할 일이 없어진다. 그게 아니라 오히려 금융위기에는 거기에 맞는 투자은행들이 해야 할 일들이 계속 부각이 되는 거죠. 월가가 다시 일어설 수 있었던 또 하나의 요인은 새로운 수익 사업을 모색한 점입니다. 이런 변화의 사례로는 모건 스탠리가 단연 돋보입니다. 지난 3분기 모건 스탠리는 순이익 9억 600만 달러의 깜짝 실적을 공개했는데요. 이런 건실한 실적은 자산관리 사업부의 활약 덕분이었습니다. 모건 스탠리의 자산관리 부문 매출 증가는 미국 정부 규제에 적응하기 위한 그들의 생존 전략입니다. The wealth management and the asset management businesses at Morgan Stanley now generate about 50% of the total revenue of the company. James Gorman, our CEO, would like to see that balance maintain across business cycles. The beauty of the wealth management business, it provides very stable revenues. They don't fluctuate much over time. 모건 스탠리의 이 같은 행보는 자산관리 분야 1위인 메릴린치 출신의 제임스 고먼을 영입하면서 가속화됐는데요. 이후 시티은행의 자산관리 자회사인 스미스 바니를 인수하면서 그 영역을 더욱 넓혀가고 있습니다. During the financial crisis, we had an opportunity to acquire Smith Barney, which gave us substantially larger scale in this business, which is a business driven by scale. With the Smith Barney merger, we have an ability now to invest at a much higher level than we did in the past. So it was a natural outgrowth of a strategy that already existed at Morgan Stanley, and it's a perfect complement to our institutional businesses, investment banking, sales, and trading. 모건 스탠리는 현재 고액 자산가들을 타깃으로 자산 운용과 생애 주기별 컨설팅을 제공해주고 있는데요. 점차 그 영역을 중산층 고객까지 넓혀갈 예정이라고 합니다. 이런 자산관리 서비스는 고령화 추세가 완연해지면서 더욱 각광받을 전망입니다. 저성장 저금리 기조하에서 특히 고령화가 진척됨으로써 운용된 자산 수익, 그 이자 수익을 가지고 생활을 영위하고 소비를 해야 되는 이런 경제 구조 하에서는 미국도 그렇고요, 영국도 그렇고 자산관리 산업의 중요성이 굉장히 크다라고 생각이 됩니다. JP모건, 시티그룹, 골드만삭스, 모건 스탠리 등 월가의 대형 IB들은 지난 2분기 231억 달러, 우리 돈으로 약 25조 8천억 원의 순이익을 거두며 수익 구조 개선에 사활을 걸고 있었습니다. 이런 월가의 피나는 자구 노력은 우리에게 많은 생각을 하게 만들었습니다. 대형 IB들을 필두로 한 월가의 금융기관들이 새로운 수익 모델을 찾아 빠르게 진화하는 것과 달리 국내 증권투자업은 침체에서 좀처럼 빠져나오고 있지 못하고 있는데요. 지난 상반기 국내 증권사들의 실적은 매우 심각합니다. 전체 62개 증권사 가운데 26개사가 적자를 냈고 증권산업 전체의 순이익은 1년 전에 비해 62% 감소했습니다. 이로 인해 현재 증권가는 구조조정의 바람이 매섭습니다. 대대적인 인력 감축과 지점 폐쇄에 나서고 있다는 뉴스가 들려오고 있습니다. 이런 증권사 수익 악화의 가장 큰 원인은 경기 침체로 개인 투자자들이 증시 투자를 꺼리기 때문인데요. 과거처럼 코스피 지수가 오르면 증권사가 화랑이던 시절과 달리 증시가 올라도 거래량이 늘지 않으면서 주 수익원인 위탁매매 수수료는 오히려 줄고 있는데요. 문제는 이 위탁매매 수수료에 증권사들이 전적으로 수익을 의존한다는 점입니다. 금융투자협회에 따르면 국내 증권사의 경우 전체 사업에서 차지하는 위탁매매 비중은 44.2%로 미국과 일본보다 2배 이상 높습니다. 반면 투자은행을 비롯한 기타 수익 비중은 18.3%로 미국의 절반에도 미치지 못하는데요.
이런 편중된 수익 구조는 증시 침체가 장기화되면서 증권사들의 손실을 키우고 있습니다. 그런 와중에도 증권사들은 과거 증시 화랑 때와 마찬가지로 주 수익원인 위탁매매 수수료만 바라본 채 몸집 불리기를 계속 해오고 있는데요. 지난 2007년 정부가 증권사 신규 진입을 허용한 이래 2008년 40개였던 국내 증권사 수는 리먼 사태가 터진 직후인 2009년과 2010년에도 계속 늘어났고요. 증시 침체가 이어진 지난해와 올해까지 그 수가 증가해 현재 62개까지 늘어났습니다. 사실 과거에도 우리나라 경제 상황이 안 좋은 때가 몇 번 있었고 그때마다 이제 증권사의 수익이 줄어들면서 구조조정의 가능성이 항상 얘기되어 왔었는데요. 사실 구조조정이 된 게 아니라 오히려 증권사가 계속 늘어나는 그런 악순환을 반복해 왔습니다. 그렇다고 우리의 금융산업이 레드오션이라고만은 할 수 없습니다. 60여 개에 달하는 증권사가 천편일률적으로 위탁매매 사업에 치중하면서 투자은행 사업과 같이 금융 본연의 자금 중개 기능은 제대로 작동되지 않고 있는데요. 지난해 하이마트와 코웨이 매각건을 비롯해 국내에서 이루어진 대형 인수합병 계약을 골드만삭스, JP모건 등이 수주하는 등 해외 IB들에게 안방을 내주고 있는 실정입니다. 그래서 증권사 간 차별화된 사업 개발이 더욱 시급합니다. 분업과 전문화가 어떤 방식으로든 이루어져야 된다라는 얘기를 합니다. 그러면 이제 분업과 전문화라고 하는 것은 일단 이제 규모에 따라서도 이제 분업과 전문화가 나타날 수 있고요. 그리고 실질적으로 이제 금년부터 해서 이제 내년에 이르기까지 우리가 이제 대형 IB의 출현을 갖다 이제 기대하고 있고, 그리고 이제 소형사들은 나름대로 그 소형사에 걸맞는 어떤 사업 모델을 갖출 것이다라고 생각을 하고 있습니다. 지난 10월 31일 한 증권사가 주도한 벤처회사의 코스닥 상장식이 열렸는데요. 이번 상장을 성사시킨 이 증권사는 올해에만 5개 비상장 업체를 코스닥 시장에 올리면서 국내 IB 시장에 이목을 끌었습니다. 또 저와 회사를 믿고 투자해 주신 주주분들께 감사를 드리지 않을 수 없습니다. 또 회사 바깥에서 이번 상장식은 이 증권사에게 IB 분야에서 또 한 차례의 자신감과 대외적인 신인도를 높이는 자리가 됐습니다. 다 함께 카운트다운을 하시겠습니다. 2, 1, 눌러주십시오. 대부분 증권사들이 위탁 판매에 의존할 때 기업 공개나 인수합병 같은 IB 분야를 공략한 것이 차별화의 성공 요인입니다. 일단 IB 하면 뭐 대형사들의 그 업무 영역으로 생각하기 쉬운데요. 중소형 증권사들이 충분히 도전해볼 만한 영역이 좀 있다고 생각합니다. 우리 회사가 좀 관심을 갖고 있는 부분은 이제 IPO 부분에서 좀 코스닥 시장 상장을 목표로 하는 벤처회사에 좀 관심을 갖고 있습니다. 대형 회사의 경우는 건수도 많지 않고 수수료도 좀 약하기 때문에 그쪽에 좀 관심을 갖고 있고요. 대형 증권사들이 집중하는 딜보다는 틈새를 노리는 것이 이 회사의 전략인 건데요. 100만 원까지 2배 뜬 거 잘 아시고 계시죠? 예, 생각보다 저희가 잘 반등돼서 실제로 이 증권사는 국내 주식 위탁 매매 분야에서 가장 높은 점유율을 차지하고 있습니다. 이 증권사가 편중된 사업 구조를 탈피한 과정은 눈여겨볼 만한데요. 기존의 60%에 달했던 주식 위탁 매매 수익 비중을 40% 선으로 낮추고 IB 사업에 박차를 가한 결과 2012년 한 해 영업수익이 76% 증가하는 결과를 낳았습니다. 모든 증권사들이 증권 투자 회사들이 그 같은 영역에서 경쟁을 하기보다는 규모에 맞게 서로 좀 특화를 해서 거기에 규모에 맞는 비즈니스 모델을 좀 개발을 해야 될 것 같고요. 중장기적으로 보고 지속적으로 좀 해외 진출을 시도를 해서 새로운 수익 모델로 개발을 해야 될 것 같습니다. 글로벌 금융위기는 금융의 빛과 그림자를 극명하게 보여준 커다란 사건이었습니다. 무조건적인 찬사를 보냈던 금융산업이 얼마나 위험한지를 깨닫게 된 건데요. 하지만
미국 금융은 여전히 미국 경제를 지탱하는 힘입니다. 미국 기업의 투자와 생산을 지원하며 경제를 살리는 성장 엔진의 역할을 해주고 있기 때문입니다. 최근 부상하고 있는 미국 제조업의 성장 뒤에는 월가의 숨은 지원이 원동력이 되었습니다. 한때 탐욕의 상징으로 미국 국민들의 비난의 중심에 섰던 월가. 그러나 리먼 사태가 지난 5년, 월가는 새로운 수익원을 찾으며 회생을 위한 힘찬 날개짓을 하고 있습니다. 저성장이라는 새로운 환경 속에 직면한 우리 금융산업도 이제 과감히 틀을 깰 준비를 해야 될 텐데요. 이를 위해서는 안정적인 수익을 위한 금융 모델을 개발한 동시에 자발적인 혁신을 통한 경쟁력 강화가 시급할 때입니다.